ನೋಡ್ಬೋದು. ಹೌದು ಅಂದ್ರೆ ನೀನಿಲ್ವಾ ನೀನಿಲ್ವಾ ಅಲ್ಲ ಹಿಂದಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆ ಬಿಡಿ ಎಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಬೇಡಪ್ಪ ಸರಿಯಪ್ಪ ಅಲ್ಲ ಎದ್ರಿ ಕಾಣ್ಬೇಕು ಹಾಂ ಹಂಗೆ ಹಾಂ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಂ ಹಾಂ ಸರಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಲೈನಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಬರ್ರಿ ಸರಿ ಇನ್ನೂ ಸರಿ ಹಾಂ ಹಾಂ ಎಸ್ ಸರ್ ಹಾಂ ಎಸ್ ಸರಿ ಸಾಲಿ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೂಡ್ತಿದ್ರಿ ಈಗೆಲ್ಲ ಮರ್ತು ಬಿಟ್ರಿ ನಾವು ಸಾಲಿ ಒಳಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕೂಡ್ತಿದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಕೂಡ್ಬೇಕು ನೆಟ್ ನೀವು ಬರ್ರಿ ಹಾಂ ಸರಿ ಹಾಂ ಹಂಗೆ ಸರಿ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಶ್ವನಾಥ ಸರಿ ಮುಂದೆ ಹಾಂ ಸರಿ ಎಸ್ ಸರಿ ಇಲ್ವಾ औदुंबर निवासी भक्ताभिमानी राजाधराज चिदंबरेश्वर महाराज की जय तत्कुरुनाथ राजा राम महाराज की जय सब संतन की जय पुंडरीक वरदारी विठ्ठल श्री ज्ञानदेव तुकाराम श्री दत्त गुरु महाराज की श्री मल्हार गुरु महाराज की जय जय रघुवीर समर्थ चिदंबरा विश्वंबरा मायातीता गुणगंभीरा नित्यानंदा निर्विकारा विश्वेश्वरा नमो नमो आदिमध्यांतरहिता अनंत ब्रह्मांड माया निर्मिता मूलपुरुषा प्रकृतिरहिता शाश्वतभूता नमो चिदंबरा रामाक्षराक्षरातीत पुरुषोत्तमा सर्वव्यापका अलिप्त परमात्मा पूर्णब्रह्मा तुझ नमो नमो चिदंबरा विज्ञान रूपा चैतन्य गणा ज्ञाता ज्ञानज्ञेय परिपूर्णा विलक्षणा तुझ नमो नमो चिदंबरा ब्रह्मानंद चिन्मात्रैक रूपा सच्चिदानंद चिया निज सुखपदा अक्षयानंद तुझ नमो गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा चिदंबर महाराज जय जय चिदंबर महाराज चिदंबर महाराज जय जय चिदंबर महाराज जय जय चिदंबर महाराज हर बड़ गरीब बनवार जय जय चिदंबर महाराज जय जय चिदंबर महाराज जय जय चिदंबर रत्नखचितमुकुट
ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ನಾವು ಒದರ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಹರಿ ನಿಜ ರೂಪ ತೆಗೆದುಕೋಣ, ನಿಜ ರೂಪ
संध्या स्नान माझे संध्या स्नान नपव्यष्टांग साधने योगी आचे धाने सोहागे साधने योगी आचे धाने सोहागे साधने योगी आचे धाने सोहागे गुण सावळा कळा शोभे रुंड माळा कंठ साचे जाचा निळा गंगावा है जुड़ जुड़ा तेरी शोभे चंद्र कला स्वामी गौरी हर अंगितर केली विभूती पुढे नाचतो गणपती इतका सहित शंकरा सर्वांतरी ऐसे दासाची विनवणी यावे माझी आरंगणी शिव 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 सांब चिदंबर हर 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 सांब चिदंबर मस्तकी गंगाधरा पार्वती शंकर गौरीवरा पार्वती शंकर उमा महेश्वर करुणाकर हर सांब चिदंबर चिदंबरा पंढरीनाथ मी अपराधी जापदरा अपराधी करा परंतु तारी रे गुरुराया राम कृष्ण हरि दत्त दिगंबर हरे दृष्टि शिव सांब चिदंबर अखिल नाम रूपात्मक चिन्मय अंतर्यामी नमो आत्मा रामा नमो नमो गुरु हरि गुरु ब्रह्मा गुरुदेव साक्षात् परब्रह्मा
ज्ञान
सत्संगाचा महिमा अपार तो जाण सत्संगाचा महिमा आईचा उपमा दिलो की दुधीनाचे उपमा दिलो दुधीनाचे उपमा दिलो चिदंबर देवा होय कृपावंत चिदंबर देवा होय कृपावंत आदिच्याच वेद सत्संगती राजा उद्धाराच्या आलियाचे वेळ राजा उद्धाराच्या आलियाचे वेळ का भेट दयाळ संत जाण आत्मने जगी दुर्लभ तो सुंदर आत्मने जगी दुर्लभ तो सुंदर एकावी भगवंत दिगंबरा दिगंबर देवा होय कृपावंत दिगंबर देवा होय कृपावंत आदिदास वेद सत्संगती जय चिदंबर जय चिदंबर जय चिदंबर जय चिदंबर ದೀಪಕ್ ಆ ಕಡೆ ಅಲ್ಲ ಯಶೋಣನಿಂದ ಹಾಂ ಮಾಡಿಸ್ಬೋದು ಹಾಂ देव अवतार घेती देव अवतार घेती भक्त समागमाये भक्त समागमाये बाकीन से माझ्याकडे बाकीन से माझ्याकडे बरोबरीने कडे बरोबरीने कडे
ಚಿದಂಬರ ಜಯ ಚಿದಂಬರ ಜಯ ಚಿದಂಬರ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ರಾಜಾರಾಮ ಮಹಾರಾಜರ 250ನೇ ಹಿಂದಿನ ಅವತಾರ ಎಲ್ಲ ಹಂಗಾಗಿತ್ತು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಹಿಂದಿನೆಲ್ಲ ದಶಾವತಾರಗಳು ನೋಡಿದಾಗ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಭಕ್ತ ಅವತಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಭಕ್ತ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಬಂದು ಹವಾ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗಬೇಕು. ಯಾಕಿಂದ ಅವತಾರ ಮಾಡೋದು ಸಹಿತ 3 ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿ ಶಿವ 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 ಸಾಂಬ ಚಿದಂಬರ ಹರ 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 ಸಾಂಬ ಚಿದಂಬರ ಶಿವ 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 ಸಾಂಬ ಚಿದಂಬರ ಹರ 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 ಸಾಂಬ ಚಿದಂಬರ ಶಿವ 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 ಸಾಂಬ ಚಿದಂಬರ ಹರ 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 ಸಾಂಬ ಚಿದಂಬರ. ಕೆಳಗೆ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಾರ್ದವರು ದಯವಿಟ್ಟು ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿ. ಹಾ, ಯಾರಿಗಾರ ಕೂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಳಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕೂಡಬಹುದು. ನೀವು ಫ್ಯಾನಿಗೆ ಕೂಡುವ ಗೀತಕ್ಕ ಫ್ಯಾನಿಗೆ ಕೂಡು ಸರ್ಕೊಡಿ. ಹಾ, ಹಂಗ ಹಿಂದಿನ ಅವತಾರದೊಳಗೆಲ್ಲ ವೈಶಿಷ್ಠ ರಾಜಾರಾಮ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರ 3 ಥರ ಭಾಗವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊದಲೇದು ಪ್ರಕಟಾವತಾರ, ಮತ್ಸ್ಯ ಕೂರ್ಮ ಇವೆಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಾವತಾರಗಳು. ಅಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ನರಸಿಂಹ ಅವತಾರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಟಾವತಾರಗಳು. ಇನ್ನು ಕೆಲವೊಂದು ಆವೇಶ ಅವತಾರ ಅಂತ. ಆವೇಶ ಅವತಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಮನ ಇಲ್ಲ ಈ ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಟ್ರೆ ಈ ಕಡೆನೇ ಮ್ಯಾಲ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಕೊ. ಹಾಂ, ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ವಾಮನ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ. ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ದಾನ ಬೆಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅವನೊಳಗೆ ಆವೇಶ ಆಗಿ ಅವ ವಾಮನಾಗಿ ಆಕಾಶ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿನ ತುಳಿದ. ಪರಶುರಾಮ ಅವತಾರನು ಅದೆಲ್ಲ ಆವೇಶ ಅವತಾರ ಅಂತ. ಇನ್ನು ರಾಮಕೃಷ್ಣನ ಅವತಾರಗಳು
ಪೂರ್ಣಾವತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಕೊನೆಯವರೆಗೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಲೀಲೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರೋದು. ಆದ್ರೆ ಅದು ಒಂದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಆಗಿತ್ತು, ಕೇವಲ ವಿಷ್ಣುಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಕೇವಲ ವಿಷ್ಣು ಅವತಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಶಿವಭಕ್ತರಿಗೆ ಶಿವ ಆಗಿ ದರ್ಶನ ಕೊಡುವಂಥ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕದು ಪೂರ್ಣಾವತಾರ ಆಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿದಂಬರ ಅವತಾರಗಳು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮಾವತಾರ ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇಚ್ಛಾ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವ್ರು ಆ ರೂಪದಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ಶಿಷ್ಯರು ದಯವಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡಬೇಡ್ರಿ. ಶಿವ 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 ಸಾಂಬ ಚಿದಂಬರ ಹರ 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 ಸಾಂಬ ಚಿದಂಬರ, ಶಿವ 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 ಸಾಂಬ ಚಿದಂಬರ ಹರ 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 ಸಾಂಬ ಚಿದಂಬರ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನೋ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಿರ್ತೇವೆ ರೀ, ಅಭಂಗದ ವಿಚಾರ ಯಾಕಡೆ ಲಕ್ಷ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಹಿಂದೆ ಊರ ಆರಾಮ್ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾತಾಡಿ. ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರ ಅವತಾರ ಎಂಥ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಹಿಂದಿನ ಅವತಾರದೊಳಗೆಲ್ಲ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ, ಇಲ್ಲ ಮೊದಲು ಭಕ್ತರ ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಭಗವಂತ ಪ್ರಕಟ ಆದ ಅನ್ನೋದು ಹಿಂದೆಲ್ಲ ಓದ್ಕೋದು ಬಂದಂಥ ವಿಚಾರಗಳು, ಚರಿತ್ರೆ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಹಂಗಾದ. ಆದ್ರೆ ಚಿದಂಬರ ಅವತಾರದ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಹೆಂಗಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲು ಭಗವಂತ ಬಂದ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ, ದೇವ ಅವತಾರ ಗೇದಿ ಭಕ್ತ ಸಮಾಗಮ ಆಗೇದಿ ಬಾಕಿ ನಸೆ ಮಜ ಕಡೆ ಬರೋಬರಿ ಇಣೆ ಕಡೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಂದು ಏನು ಬಾಕಿ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಂದ್ರು ಅವ್ರು ಏನು ಕೇಳೋದು ನನ್ನ ಕೈಗೆ ಕೊಡ್ತಕೊಳ್ಳೋದು ಏನು ವ್ಯವಹಾರ ಏನಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಬರೋಬರಿ ಇಣೆಗಡೆ ನೀನ ನನ್ನ ಯಾವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿ, ನೀ ಕರ್ಕೊಂಬಂದಿವ ಮಾರಾಯ. ಹಂಗೆ ಚಿದಂಬರ ಅವತಾರ ಆಗಿ 10 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರನ್ನ ಕರೆಸಿಕೊಂಡ್ರು. ಹೆಂಗೆ, ಯಾಕೆ ಒಬ್ಬ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ರೀ, ಭಕ್ತರಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಸಮಾಧಾನ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಾಕಿ ನಸೆ ಮಜ ಕಡೆ ಬರೋಬರಿ ಏಣೆ ಕಡೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ಅವತಾರ ಉಗಡ ಜಗಿ ಚಿದಂಬರ ಹೇಮಾ ಹೋತೋ ತುಕಾರಾಮ್ ಆದ ಸಾಧೋ ರಾಜಾರಾಮ. ನಾನು ಹಿಂದೆ ತುಕಾರಾಮ್ ಆಗಿದ್ದೆ, ಈಗ ರಾಜಾರಾಮ ಆಗೇನಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇನ್ನು ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರದ್ದು ಚರಿತ್ರೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಹರಿ ಶಿವ 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 ಸಾಂಬ ಚಿದಂಬರ ಹರ 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 ಸಾಂಬ ಚಿದಂಬರ. ಶಿವ 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 ಸಾಂಬ ಚಿದಂಬರ ಹರ ಸಾಂಬ ಚಿದಂಬರ. ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ಅವತಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು. ಯಾಕೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಿ ಆ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು, ನಾಮದೇವ್ ಮಹಾರಾಜರು 11ನೇ ಶತಮಾನದೊಳಗಿರುವಂಥ ನಾಮದೇವ್ ಮಹಾರಾಜರು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ ಮಾಡಿದರು, ಶತಕೋಟಿ ಅಭಂಗ ಬರೀತೇನೆ ಅಂತ ಶಪಥ ಮಾಡಿದರು. ಅದು ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಾಮದೇವ್ ಮಹಾರಾಜರು ಹೆಂಗಪ್ಪ ಇದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇದ್ದಾಗಿಂದ ಪಾಂಡುರಂಗನಿಗೆ ನಿತ್ಯ ಊಟ ಮಾಡಿಸುವಂಥವ್ರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿದ್ದ ಖರೆ ಪಾಂಡುರಂಗ ನಿಂತು ಮದುವೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ಮಕ್ಕಳು 4 ಮಂದಿ ಮಕ್ಕಳು, ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು 4 ಮಂದಿ. ಏನು ಆನಂದವಾದಂತಹ ಸಂಸಾರ. ಆದ್ರೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಏನಂದ್ರೆ ನೈವೇದ್ಯ ತೊಗೊಂಬರೋದು, ಪೂಜಾ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಪಗಡಿ ಆಡ್ಕೋದು, ಚಕ್ಕ ಆಡ್ಕೋದು ಕೊಡ್ತಿದ್ರಿ. ಯಾರು? ನಾಮದೇವ್ ಮಹಾರಾಜರು. ಅಂಥ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನಾಮದೇವ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅವರು ಬೇರೆ ಯಾರು ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಉದ್ದವಾದವರು ಅವರೇ. ನಿತ್ಯ ಒಂದಿನ ಏನಾಯ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ನು ಅವನೊಳಗಿರುವಂಥ ನಿಧಿ ಏನು ಅದು, ಯಾಕೆ ಅವನ ಜೋಡಿ ಕುತ್ಕೊಂಡಂತಹ ಪುಣ್ಯ ಏನದ ಅದನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹೆಂಗಾದರೂ ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಭಗವಂತಗೆ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾ ಬಂತು. ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಆ ಊರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕೀರ್ತನಕಾರ ಬಂದರು, ಪಂಢರಪುರಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಕೀರ್ತನಕಾರ ಬಂದರು. ಎಲ್ಲ ದಾರಿಗಳ ಮಂಗಳವೇಡದಿಂದ ಪಂಢರಪುರಕ್ಕೆ ಇದು ಪಾಂಡುರಂಗ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ದಾರಿ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಚಂದ ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರೀ, ಏನು ಚಂದ ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಕೊಂಡು ಬರೀ ಆ ಕೀರ್ತನಕಾರನ ಸುದ್ದಿ. ನಾಮದೇವ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಇಚ್ಛಾ ಬಂತು. ಪಾಂಡುರಂಗ ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಪ್ಪ ಇವತ್ತು ನಾನು ಸಂಜೆ ಮುಂದೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲೋ, ಯಾಕೋ ಇವತ್ತೊಬ್ಬ ಕೀರ್ತನಕಾರ ಬಂದಾನಂತ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೇಳಿ ಹೋಗ್ಕೊಂಡು. ಹೌದಾ?
ಹೋಗ್ರಿ ಹೋಗ್ರಿಪ್ಪ ಆಯ್ತು ಆತಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ಹೋದ್ರು. ಏನು ನಡೆದಿತ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಯಾಕದು ಭಗವಂತನ ಇಚ್ಛಾನ ಇತ್ತು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ. ಕೀರ್ತನದೊಳಗೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಕತೆ ನಡೆದಿತ್ತು. ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಎಂಥ ಪಾಪಿ ಇದ್ದ. ನಾರದರು ಬಂದು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದಂಥ ವಾಲ್ಯ ಕೋಳಿ ಆ ಬೇಡ ಎಷ್ಟು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ 8 ರಂಜಣಿಗೆ ತುಂಬಿದ್ದು ಅಂತ. ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲು ಹೋಗಿತ್ತಿದ್ದಂತ, ಒಂದೊಂದು ಕಲ್ಲು ಹೋಗ್ಯಾವಂತ. ಒಂದು ತಲೆ ತೆಗೆದ ತಕ್ಷಣ ಅಂಥವು 8 ರಂಜಣಿಗೆ ತುಂಬಿತ್ತು ಅಂತ. ರಂಜಣಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ, 4 ಚೀಲ ಹಾಕಿಬಿಡುವಂಥ ಗಡಿಗೆ, ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದೊಳಗೆ ಗಡಿಗೆ. ಅಂಥ ಪಾಪಿ ಇದ್ದ. ಅಂಥವ್ ಏನು ಮಾಡಿದ, ರಾಮನಾಮವನ್ನು ಅದು ಉಲ್ಟಾ ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ. ಯಾಕೆ ರಾಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ರೀ ಅವಾಗ. ಆ ಕತಿ ಯಾಕೆ ಬೆಳೆಸೋದು ಬೇಡ, ಟೈಮ್ 11 ಆಯ್ತು. ಅಂಥ ಉಪರಾಟಿ ನಾಮ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ 100 ಗ್ರಂಥ ರಾಮಾಯಣ, 100 ಕೋಟಿ ಶ್ಲೋಕ ಇದ್ದಂಥ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಬರದ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೇಳಿದರು. ನಾಮದೇವ್ ಮಹಾರಾಜ್ರಿಗೆ ಒಳಗೆ ಇಚ್ಛಾ ಬಂತ್ರಿ. ಮೊದಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇಚ್ಛಾ ಬರೋದ ದೊಡ್ಡ ಕಠಿಣ ಅದ ರೀ. ತುಕಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಋಣ ಭಾಳ ಆಗಿತ್ತು, ಪಾಂಡುರಂಗ ಋಣ. ಶಿವ 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 ಸಾಂಬ ಚಿದಂಬರ ಹರ 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 ಸಾಂಬ ಚಿದಂಬರ. ಶಿವ 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 ಸಾಂಬ ಚಿದಂಬರ ಹರ 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 ಸಾಂಬ ಚಿದಂಬರ. ಶಿವ 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 ಸಾಂಬ ಚಿದಂಬರ ಹರ ಹರ ಹರ. ಏನು ಋಣ ಆಗಿತ್ತು ತುಕಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರಂತಂದ್ರೆ, ಕೊನೆಯ ಸಮಯ ಇನ್ನೇನು ತುಕಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ವೈಕುಂಠಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂಥದ್ದು ಇನ್ನು 2 ದಿನ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದರು, ಅಪ್ಪ ಏನಾರ ಕೇಳು ಮಹಾರಾಜ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾರ ಕೇಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಗರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಂತ. ಯಾಕೆ ಭಾರದ ಭಾಳದ ನನ್ನ ಮೈ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟು ಮಾಡೀನಿ, ಏನಾರ ಕೇಳು ಅಂದಾಗ ಏನು ಕೇಳ್ಬೇಕ್ರಿ ಅವ. ನಾನು ಕೊಡದಿದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರು, ಹೇ ಚಿದಾನಂದ ದೇಗ ದೇವ ತುಜ ಬಿಸರಣವ. ಅಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಡ, ನಾನು ಕೊಡೋದಿದ್ರು ಒಂದೇ ಕೊಡು. ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಜನ್ಮ ಕೊಡೋದಾದ್ರೆ ಸಂತರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ನೀನು ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ತಪ್ಪಬಾರ್ದು ಅಂಥದ್ದು ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡು, ಆ ಸಂತನಾಗೆ ಹುಟ್ಟಿಸು ಅಂದ. ಭಗವಂತ ಏನೋ ಕೇಳುತ್ತಾನಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಲಿ ಕಾಯ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ದ. ಮತ್ತು ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಖ ಸಣ್ಣ ಮಾಡಿದಂತೆ. ಯಾಕೋ ರಂಗ ತ್ರಾಸ ಆತೇನೋ, ನಾ ಕೇಳಿದ್ದು ಬೇಡ 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 ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡು, ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಇವನು ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲ, ಏನು ಕೇಳ್ತಾನ ಖುಷಿ ಪಟ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲೋ ಭಗವಂತ, ಸಂತರು ಉಂಡು ಎಂಜಲ ತಿನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನಾಯಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸೋ ಮಾರಾಯ. ಮನುಷ್ಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸೋದು ಏನಾರ ತ್ರಾಸ ಆದ್ರೆ ಆ ನಾಯಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸು. ಆದ್ರೆ ಆ ನಾಯಿ ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಸಂತರು ತಿಂದು ಉಂಡಂಥ ಎಂಜಲ ತಿನ್ನುವಂಥ ನಾಯಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸು. ಭಗವಂತ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ಕುತ್ಕೊಂಡ ಬಿಟ್ಟಂತ ಮಾರಾಯ ದೊಡ್ಡ ಏನು ಯಾಕೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಯಾಕೆ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇದು ಬೇಡ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಇದು ಬಿಟ್ಬಿಡುವ ಮಾರಾಯ. ಹಂಗಾರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕೇಳ್ತಾನೆ ಕೊಡು, ಕೇಳುವ ಮಾರಾಯ ಅಂತಂದಾಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ವಲ್ಪ ಈ ನಾಯಿಯಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಸು. ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತಂದ್ರೆ ಕಡಿ ಕಪ್ಪಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಹುಳ ಹುಟ್ಟಿಸು. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಧು ಸಂತರ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಂಥ ಬಸ್ಸು 3 ಹೆಣ್ಣನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸೋಣ. ಈ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೆಂಗದಂದ್ರಿ ಈ ಸಂತ ಸಂಗೆ ಅಂತರಂಗೆ ನಾಮೋಚ್ಚಾರೋ ನಾಮೋಚ್ಚಾರೋ ತಿಗಡೆ ಮಾವೋ ತಿಗಡೆ ಅವಕಾಶಿರಂಬರ ಗೋರೋ. ತಿಗಡೆ ಮಾವೋ ತಿಗಡೆ ಅವಕಾಶಿರಂಬರ ಗೋರೋ. ಶಿವ 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 ಸಾಂಬ ಚಿದಂಬರ ಹರ 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 ಸಾಂಬ ಚಿದಂಬರ. ಇಂಥ ನಾಮದೇವ್ ಮಹಾರಾಜರು ಏನಾದರೂ ಕೇಳ್ತಾನಲ್ಲ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಪಾಂಡುರಂಗನ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ. ಅಪ್ಪ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾದನು, ಇಚ್ಛಾ ಬಂದದಲ್ಲ ಒಂದೇಕರ. ನಾಮದೇವ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಒಂದು ಇಚ್ಛಾ ಬಂತಲ್ಲ, ಕೇಳು ಅಂತಂದಾಗ ಏನಿಲ್ಲ, ಅಂಥ ವಾಲ್ಮೀಕಿ 100 ಕೋಟಿ ಶ್ಲೋಕ ಇದ್ದಂಥ ರಾಮಾಯಣವನ್ನು ಬರೆದ. ನಾನು 50 ವರ್ಷ ಆತಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಜೋಡಿಗಿದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ 100 ಕೋಟಿ ಅಭಂಗ ಬರೀತೀನಿ ಅಂತ ಶಪಥ ಮಾಡಿದ. ನಿನ್ನ ಪಾದ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿ 100 ಕೋಟಿ ಅಭಂಗ ಬರಿಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡೇನೋ. ತಥಾಸ್ತು. ಹಂಗಾರ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡು. ಏನಾಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಅವ್ನು 50 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಹೋಗಿತ್ತು.
ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಸಿರಾಡಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲೋ, ಮುಂದೆ ಅಷ್ಟು ಉಸಿರು ಇಲ್ಲಲ್ಲೋ ನಿನಗೆ, ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿ? ಹೌದು, ಆಯುಷಾಚಿ ವೃದ್ಧಿತಯ ವೇಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀನು ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ವೃದ್ಧಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 100 ಕೋಟಿ ಅಭಂಗ ಬರೆಯುವ ಮಠ ನೀ ಹೊಳ್ಳೆ ಹುಟ್ಟು ಬರಿ ಅಂತ ಹೋಗಂತೆ. ಆವಾಗ ನಂತರ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ನಾಮದೇವ್ ಮಹಾರಾಜರ ನಂತರ ಅವರು ಬರೀ ಎಷ್ಟು ಅಭಂಗ ಅವ್ರದ್ದು 94,69,00,000 ಕವಿತ್ವ ಸಾಕ್ಷಿ ನಾಮಯಾಚನೆ 94,69,00,000 ಅಭಂಗಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಅವರು 1192ನೇ ಶಕೆ ಒಳಗೆ ಇಡೀ ಸಹ ಕುಟುಂಬ ಸಹ ಪರಿವಾರ ಸಮೇತ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ 14 ಮಂದಿ ಜೀವಂತ ಸಮಾಧಿ ತಗೋತಾರೆ. ಅದು ಪಾಂಡುರಂಗನ ಮುಂದನ ಅದು ನಾಮದೇವ್ ಪೈಲಿ ಅಂತಾರೆ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ. ಒಟ್ಟಿಗೆ ಜೀವಂತ ಸಮಾಧಿ ಇಡೀ ಕುಟುಂಬ ಅಂತ ಒಂದು ಅದ್ಭುತ ಮಂತನ. ನಂತರ 360 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ತುಕಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅವತಾರ ಮಾಡಿದರು. ತುಕಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅವತಾರ ಮಾಡಿ ಅವರು 5,01,34,000 ಅಭಂಗಗಳನ್ನು ಅವರು ಬರೆದರು. ನಂತರ ಅಭಂಗ ಉಳಿದು ಇನ್ನು ಅದನ್ನು ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನದು? ಹರಿ 60 ಲಕ್ಷ ಅಣಿ 94 ಕೋಟಿ ಲಲಿತ ಸೇವಟಿ 9 ಲಕ್ಷ. हरी नामा तो जीतू का हो निराला, नामा तो जीतू का हो निराला, नामा तो जीतू का हो निराला। अभंग तो केला, अभंग तो केला सारा कोटी, अभंग तो केला, अभंग तो केला सारा कोटी। शतकोटी भरतीला कोटी पुणे पंचमीत, शतकोटी भरतीला कोटी पुणे पंचमीत. ನಾಮದೇವ ಮಹಾರಾಜರ ಮುಂದೆ ತುಕಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರಾದರು, ತುಕಾರಾಮನ ರಾಜಾರಾಮ ಆದರು. 100 ಕೋಟಿ ಅಭಂಗ ಬರೆಯುವ ಸಲುವಾಗಿ ಉಳಿದಂಥ 0.25 ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಉಣೆ ಪಂಚಬೀಸ್ ಅಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಉಳಿದು ಅದನ್ನು ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರ ಅವತಾರ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇವತ್ತು ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಇನ್ನು ಅವ್ರದ್ದು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ ಹೋಗುವಂಥ ಬಾಬಳಗಾಂವ್, ಔರಂಗಾಬಾದ್ ಜಿಲ್ಲಾದೊಳಗಿರುವಂತಹ ಬಾಬಳಗಾಂವ್ದೊಳಗೆ ನೋಡಿ, ಬಾಬಳ ಅಂದ್ರೆ ಮುಳ್ಳು, ಅಂಥ ಮುಳ್ಳಿನ ಊರು ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಅಂಥ ಊರಿನೊಳಗೆ ನರಸಿಂಗ ಮತ್ತು ಲಕ್ಷ್ಮೀಬಾಯಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಾತ್ವಿಕ ದಂಪತಿಗಳು. ಈಗ ಭೂಮಿ ಚಲೋ ಇದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಚಲೋ ನಿಂದಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭೂಮಿ ಚಲೋ ಇರಬೇಕು, ಹೌದಲ್ರಿ? ಆದ್ರೆ ಇವರಿಬ್ಬರು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಪಾಟೀಲರು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸುಮಾರು 106 ಹಳ್ಳಿಯ ಪಾಟೀಲರು ಅಂದ್ರೆ ಇವತ್ತಿನ ಮಾಮಲೆದಾರ ಇದ್ದಂಗೆ ಅವರು, ಹಳ್ಳಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಂಥ ಪಾಟೀಲರು ಅಂತ ಆ ಕೆಲಸ ನೋಡ್ಕೋತನ ಪಾಂಡುರಂಗನ ವಾರಿ ಮಾಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಸುಮಾರು 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌದಲ್ರಿ? ಬಾಬಳಗಾಂವದಿಂದ ಪಂಢರಪುರ ತಿಂಗಳು ವಾರಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಪ್ರತಿ ಶುಕ್ಲ ಏಕಾದಶಿಗೆ ದಶಮಿಗೆ ಪಂಢರಪುರದೋಗಿರ್ಬೇಕು, ಏಕಾದಶಿ ದರ್ಶನ ತಗೋಬೇಕು, ದ್ವಾದಶಿ ಪಾರಾಯಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬಿಡ್ಬೇಕು ಪಾದಯಾತ್ರ. ನೋಡ್ರಿ, ನಮ್ಮ ಪಾದಯಾತ್ರ ಬೇರೆ ರೀ. ಹೋಗೋ ಮಠ ಹೆಂಗೆ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಮುರುಗೋಡಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಮುಂದೆ ಪಾದಯಾತ್ರ ನೋಡ್ಬೇಕು, ಆನಂದ ಪಾದಯಾತ್ರ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮುಗಿದು ಶಿವಾಯ ಬೇರೆ ಕೆಲಸ. ಹೊಳ್ಳಿ ಬರೋ ಮುಂದೆ ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದು ಎಷ್ಟಾದ್ರಿ 20 ದಿನ ಆದ್ರಿ, ತೇರು ಮುಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಮಹಾರಾಜ್. ಎಷ್ಟು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಒಬ್ರು ಆಗಿ ಹೋದ್ರು, ನಮ್ಮ ಭಾನುದಾಸರು ಅಂತೇಳಿ. ಭಾನುದಾಸರು ಹೆಂಗಿದ್ರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರಿ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೊಂಟ್ರೆ ಮನೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನು ಮನೆ ಅಂತೀರಿ ಅವ್ರದ್ದು, ಎಂಥ ಮನೆಗೆ ಗೊತ್ತದನ್ರಿ? ನಮ್ಮಂಗೆ RCC ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅಲ್ರಿ ಅವ್ರದ್ದು. ಅವರು 4 ಕಂಬ ಹೋಗ್ದಾರ, ಹುಲ್ಲಿನ ಬಣಿವಿ, 2 ಗಡಿಗೆ ಒಳಗೆ ಮನೆಯೊಳಗೆ 2 ಗಡಿಗೆ, 1 ಚಾಪಿ. ಅವ್ರ ಮನೆಯೊಳಗಿರುವಂಥ ಅದ್ಭುತ ವಿಚಾರಗಳು. ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ತತ್ರಾಣಿಗೆ ನೀರು ತುಂಬೋದು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಗಡಿಗೆ, ಹಿಂಗೆ 1-2-3 ಗಡಿಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ, ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಆದ್ರೆ ನಾಯಿ ಪಾಯಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಯದೇನು, ಅಲ್ಲ ಗಡಿಗೆ ಗಡಿಗೆ ಏನಾಗ್ತದೇನೋ ಚಿಂತಿ. ಅವಾಗ ನಾಮದೇವ್ ಮಹಾರಾಜರು, ಇವರು ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ಇದ್ರು. ಅವಾಗ ಅವರಂದ್ರು, ಮಾರಾಯ ನೀನು ಪಂಢರಪುರಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವೋ, ಬರೀ ನೀನು ಊರಾಗ ಇದ್ದಿಯಲ್ಲೋ ಇದ್ರಾಗ ಅಂದರು. ಯಾಕೆ ಬರೇ ಮನೆ ಒಳಗೆ ಇದ್ದೀಯಲ್ಲೋ?
ಮನೆ ಒಳಗೆ ಎಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ರೀ ಗುರುಗಳ, ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೋಡಿ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇನೆ, ಮತ್ತು ಬರೀ ಗಡಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿ, 3 ಕಾಸಿನ ಗಡಿಗೆ ಚಿಂತೆ, ಬರೀ ಗಾಡಿಗೆ ಚಿಂತೆ, ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಬರಬೇಕಾಗ್ತದೋ. ಸರಿ ಗುರುಗಳಂದ. ಮರನೇ ವರ್ಷ ಬರೀ ಗಡಿಗೆ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಗೊತ್ತನ್ರಿ ಅವ, ಇನ್ನು ಪಂಡ್ರಪುರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದಾಗ ಒಂದು ಜೋಳಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಬೆಂಕಿ ಹಚ್ಚಿ ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟ ಬರ್ತಿದ್ದ. ಹೋದ ಮೇಲೆ ಏನ್ರಿ ಮತ್ತೆ 4 ಗಳ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಆನಂದವಾಗಿ ಇರ್ತಿದ್ದ. ಅದು ಅವನ ಯಾತ್ರ. ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರೆಗಳು ಅದ್ಭುತ ಯಾತ್ರೆಗಳು. ಆದರೆ ಇವರು ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, 12 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿದರು. 12 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದ, ಅಪ್ಪ ನನ್ನ ಇಚ್ಛಾದಂಗೆ ಬರಾವಿದ್ದಾನೆ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ಇದೇ ಪಾಲ್ಗುಣ ಬದ್ಧ ತೃತೀಯ ದಿನ 1690 ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರ ಅವತಾರ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಅವ್ರು ಸಂಸ್ಕಾರ ಮಂತ್ರ ಇದ್ದಾರಂತ, ಮತ್ತು ಜನ್ಮದ ಒಂದು ಸಂಸ್ಕಾರ ಅದ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬ್ಯಾರೆ ಏನು ಗೊತ್ತದೆ ಹೇಳ್ರಿ, ಬರೀ ಭಜನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ನಡೆದಿತ್ತು, ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಕೂಡುದು, ಗುರುಗಳು ಬಂದನಂದ್ರೆ ಓಡಿ ಹೋಗಿ ಕೂಡುದು, ಬರೀ ಅದ ಸುದ್ದೆ. ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂತ್ ಬಿಡುದು. ಆ ಊರಿಗೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತ 8 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಅದ. ಆ ಊರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ದ್ವಾರಕಾದಾಸ್ ಅಂತಿದ್ರು, ನಾಥ ಪಂಥದ ಗುರುಗಳು. ಅವರು ಕೀರ್ತನೆ ಹೇಳಿಕ ಪ್ರವಚನ ನಡೆದಿತ್ತು, ಧ್ರುವ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳಿಕತ್ತಿದ್ರು. ಧ್ರುವ ಚರಿತ್ರೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳಿದರು ಅಂದ್ರೆ, 5 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ. ಆ ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟ ಕತೆ ಹೇಳಿಕತ್ತಿದ್ರು. ಕೇಳಿ ಹುಡುಗ ಮನೆಗೆ ಹೋದ. ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಲಿಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜ್, ನಿದ್ದೆ ಹತ್ವಲ್ತು. ಅಪ್ಪ ಅಂದವ, 5 ವರ್ಷದ ಧ್ರುವಗೆ ಭೇಟಿ ಆದಂತ, ನನಗೆ 8 ವರ್ಷ ಆಗ್ಯದ, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ನಮ್ಗೆ ಎಂದ್ರೆ ಚಿಂತೆ ಬಂದದ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟ ಬರ್ತದ್ರಿ ಅದು. ನೋಡ್ರಿ ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ 12 ಆತಂದ್ರೆ ಗುರುಗಳ 12 ಆತು. ರಾಗಣ್ಣಂತ ಹಿಂಗೆ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸನ್ನಿ ಮಾಡಿ ಚಾಲು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗುರುಗಳ. ಯಾಕೆ ಹಂಗದ ಅದು ವ್ಯವಹಾರ. ಅಲ್ಲಿ ಈಗೊಂದು ಬೇರೆ ಅದ ಬಿಡ್ರಿ, ಈಗ ಬೇರೆ ಅದ ಇಲ್ಲಿ. ಹಂಗೆ ನಮ್ಗೆ ಬರೀ ಚಿಂತೆ, ನಮಗೆ ಬೇರೆ. ಅವ್ನಿಗೆ ಚಿಂತೆ ಹತ್ತು, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ, 8 ವರ್ಷದ ಮುದುಕಾದೆ ನಾನು, ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಗುರುಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 4 ಗಂಟೆ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತಿಲ್ಲ. 3:30 4 ಆಗಿತ್ತು. ಎದ್ದು ಓಡಿ ಹೊಂಟ. ಊರು ಹೊರಗೆ ಸುಮಾರು 2.5 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಮೇಲೆ ಅದ ಅದು. ಇವತ್ತಿನ ಮಟ್ಟ ಹಂಗೆ ಏರಿಯಾ ಅದರ ಇದು. ಹಂಗೆ ಮುಳ್ಳದ ನೋಡಿರಲಿ, ಮುಳ್ಳು, ಭಯಂಕರ ಮುಳ್ಳು. ಹೋದ. ಗುರುಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ಗುರುಗಳು ಸಿಗೋಲ್ರು. ಮಠ ತುಂಬ ಹುಡುಕಾಡಿದ, ಗುರುಗಳು ಸಿಗೋಲ್ರು. ಅವರು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಕೆಳಗೆ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಒಂದು ಗರ್ಭಗುಡಿ ಅದ, ಗರ್ಭಗುಡಿ ತೊಳಗೆ ಒಂದು ನೆಲಮನಿ ಅದ. ನೆಲಮನಿ ಅಂದ್ರೆ ದೊಡ್ಡದೇನಿಲ್ಲ, ಸುಮಾರು 3 ಮೆಟ್ಲ ಇಳಿದು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನ ಹಾಸಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ರು ಗುರುಗಳು, ಕೂಡ್ತಿದ್ರು. ಹೋದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹುಲಿ ಬೈಲದ್ರಿ. ಇದು ಹುಲಿ ಪಂಜಾತವನ್ನು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ. ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅಂದರು, ಗುರುಗಳ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದೇನಿ ಅಂದ. ಮತ್ತು ಪಂಜಾತವನ್ನು ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಗುರುಗಳ ನಿಮ್ಮೊಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದೇನ್ರಿ ಅಂದ. ಮತ್ತು 2 ತುಂಬ ಪಂಜ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು, ಗುರುಗಳ ನಿಮ್ಗೆ ಕೇಳಿಕ್ಕೆ ಬಂದೇನ್ರಿ ಅಂದವ. ಗುರುಗಳು ಸುಮ್ಮನೆ ತಮ್ಮ 3 ರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಕೂತರು. ಗುರುಗಳನ್ನ ಒಬ್ಬೊಬ್ರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅದು ಗುರು ಗುಟಕ್ಕೆ ನೀರಂತ. ಯಾವತ್ತು ಶಿಷ್ಯ ಯಾವತ್ತು ಹಂಗೆ ಬೇರೆ. ಗುರುಗಳ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿರ್ತಾರೆ. ಗುರುಗಳ ಶಿಷ್ಯರಂದ್ರೆ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ಶಿಷ್ಯರು ಅದು ಗೊತ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಏನು ಹೇಳಿದ ಅಂದ್ರೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು, ಗುರುನಾಥ ನೀ ಕೂಡು ಜಗದೊಳಗೆ ಹುಲಿಗೇನು ಕೆಲಸನೋ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತದ ನೀನೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೂತಿ ಅಂತೇಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಬಂದೇನಿ. ಹೇಳೋ ಮಾರಾಯ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಗಟ್ಟಿ ಆದಾಗ ದೇವ್ರು ಭೇಟಿ ಆಗ್ತಾನಂತ ಹೇಳ್ಯಾರಿಲ್ರಿ. ಮತ್ತು ಆದ್ರೆ ಹಂಗಂತ ಹುಲಿ ದೋಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರೆ, ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ಮಾಡ್ಯಾರ ಅಂತೇಳಿ ಇಲ್ಲಿ ಬೇಡ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ದ್ವಾರಕಾದಾಸರು, ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಯಾಕೆ ಬಿಟ್ಟಿಗಿಲ್ಲ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಹೇಳಿದರು, ಅಪ್ಪ ಖಂಡಿತ ನೀ ಅವನು ಉಳಿಸಲುವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿಯೋ, ಆದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಗುರು ಅಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಕಾಲ ನಂತರ ಖಂಡಿತ ಗುರುನಾಥ್ ಸಿಗ್ತಾನ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಹೋಗೋ, ನನ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಹೋಗು, ಖಂಡಿತ ಸಿಗ್ತಾನಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹಂಗೆ ಮುಂದಾತು. ಹೋದರು. ಶಿವ 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 ಸಾಂಬ ಚಿದಂಬರ, ಹರ 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 ಸಾಂಬ ಚಿದಂಬರ, ಶಿವ 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 ಸಾಂಬ ಚಿದಂಬರ, ಶಿವ 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 ಸಾಂಬ ಚಿದಂಬರ, ಹರ 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 ಸಾಂಬ ಚಿದಂಬರ, ಶಿವ 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 ಸಾಂಬ ಚಿದಂಬರ. ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ದೊಡ್ಡವರಾದರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಮಾಯೆಯ ಒಂದು ಮುಸುಕು ಹಾಕಿದ ಭಗವಂತ. ಗುರುಕ್ಕೆ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಮಾಯ ಹಾಕಿದ, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ ಅಂದ.
ಹೋಗಿ ಆನಂದವಾಗಿರೋ ಗಂದ ಮನಿ ಒಳಗೆ ಅವು ಹೇಳಿದ್ಲು, ಅಪ್ಪ ಬರೀ ಹಿಂಗೆ ಪೂಜಾ ಮಾಡ್ಕೋತ ಕೂತ್ರೆ ಹೆಂಗು, ನಾನು ನೋಡ ನಾ ಸಾಯು ಮಠ ನೀ ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ದೇವ್ರು ಅನ್ಬಾರ್ದು. ಆತ ತಾಯಿ ಅಂತ ತಾಯಿಗೂ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ, ಕೂಡಿ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಏನಾಯ್ತು, ಮುಂದೆ ಆಟ ಪಾಠ ನಡೀತ್ರಿ. 7 ಫೂಟಿನ ಮನುಷ್ಯ, 16 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ, 6.5 ಫೂಟ್ ಆಗ್ಯಾನ, ಅದ್ಭುತ ಬೀಸಾಗ್ಯಾನ. ಔರಂಗಾಬಾದಿನ ರಾಜ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಂದ್ರೆ ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲದೊಳಗೆ ವನವಿಹಾರಕ್ಕಂತ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ರಾಜಾರಾಮ ಮಹಾರಾಜರು 16 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಆಟ ಆಡ್ಕೋತಿರ್ತಾನೆ. ಅವ್ರ ಆಟ ಹೆಂಗ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ, ಸೂರ್ಯರ ಆಟ ಬೇರೆ, ನಮ್ಮ ಆಟ ಈ ಲಗೋರಿ ಚಿಣಿಪುಣಿ ನಮ್ಮ ಅಷ್ಟ ಸುದ್ದಿರಿ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್, ಹೌದಲ್ರಿ. ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಆಟ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಕಾಟೆವಾಡದ ಕುದುರೆ ಅಂತಿತ್ತು ರೀ. ಆ ಕುದುರೆ ಲೆಕ್ಕ ಸಿಗುದಿಲ್ರಿ, ಅದು ಎಷ್ಟು ಓಡ್ದಂತ ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂತ ಅದು ಲಗಾಮಿಲ್ಲದ ಕುದುರೆ, ಯಾವ ಅದಕ್ಕೆ ಬಂಧನಗಳಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಬಾರ್ಕೊಳ್ಕೊಂಡು ಹೊಡಿದ್ರಿ. ಓಡ್ಬೇಕದ ಕುದುರೆ, ಓಡೋ ಕುದುರೆಯನ್ನು ಇವು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತಿ ಆದರೆ ಕೂದಲ ಹಿಡಿದು ಹತ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೇಕ್ರಿ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ಶಬಾಷ್, ಹೌದಾರೆ ಇಂಥವು ಇರ್ಬೇಕಂತ. ನಮ್ಮ ಸೈನಿಕ ಇಂಥವಿದ್ರು ಭಾಳ ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅವಂಗ ಅಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟ್ರ್ ಬರ್ತದೆ ರೀ, ಇವನು ಸೈನಿಕ ಕರ್ಕೋಬೇಕಂತ ಮಾಡೇವಿ, ಕಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ತಾಯಿ ಖಂಡಿತ ಒಲ್ಲೆ ಅಂತಾಳೆ, ಬೇಡ ಅಂತಾಳೆ. ಆದರೂ ರಾಜಾಜ್ಞೆ ಅದ, ಅವನ ಅಂಡದ್ರೊಳಗೆ ನಾವಿದ್ದೇವೆ, ಹಂಗೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಕಳ್ಸೋನ್ ತಗೋ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಒಳಗೆ ಅಂತಃಕರಣದೊಳಗೆ ಭಾಳ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಹರಿಸಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ರಜಪೂತರು ಭಾಳ ತ್ರಾಸ ಆಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ 3 ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಹರಿಸಿಂಗ ಅವ್ರ ತಂದೆಯವರು ದೇಹಾಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಮುಂದೆ ತಾಯಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹುಸಂಗಾಬಾದ್ರೊಳಗೆ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ಕೋತ 500 ಕುದುರೆ ಸರ್ದಾರರಾಗಿ ನೌಕರಿ ಮಾಡ್ಕೋತ ಇರ್ತಾರೆ. ಸುಮಾರು 1726 ಅವ್ರ ತಾಯಿ ದೇಹಾಂತ ಆಗ್ತದೆ. ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜ ತಾಯಿ ದೇಹಾಂತ ಆಗ್ತದೆ. ಆವಾಗ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ರೀತಿಯಿಂದ ಅವರು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಒಬ್ಬನ ಹುಡುಕ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಯಾರಾದರೂ ಶ್ರಾದ್ದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವಾಗ ಒಬ್ಬ ಕೃಷ್ಣ ಭಟ್ಟ ಅನ್ನುವಂಥವ್ರು ಭಟ್ರು ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಆ ಭಟ್ರು ಸಿಕ್ಕ ಮೇಲೆ ಆ ಭಟ್ರ ಜೋಡಿ ನಿರಂತರ ಚಿಂತನಾ ಚಲೋ ಆತ್ರಿ. ನೋಡ್ರಿ ತಾಯಿ ಹೆಂಗವ್ರು ದೇಹಾಂತ ಆತು, ಇನ್ಮೇಲೆ ನನ್ನ ಗುರಿ ಬೇರೆ ಅದ. ಅವಾಗ ನೆನಪಾತು ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ನು ನೆನಪಾದ್ಮೇಲೆ ಹಂಗಾರೆ ಭಗವಂತನ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣೋದು ಹರಿ ಅಪಾರ ತೋ ಜಾಣ ಸತ್ಸಂಗಾತ ಮಹಿಮಾ, ಅಪಾರ ತೋ ಜಾಣ ಸತ್ಸಂಗಾತ ಮಹಿಮಾ. ತುದಿನ ಸೇ ಮುಪಮಾ ಚಿದಂಬರ ದೇವಾ ಹೋಯ ಕೃಪಾವಂತ, ಚಿದಂಬರ ದೇವಾ ಹೋಯ ಕೃಪಾವಂತ. ತುದಿನ ಸೇ ಉಪಮಾ ಚಿದಂಬರ ದೇವಾ ಹೋಯ ಕೃಪಾವಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಕಾಣಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲು ಇಚ್ಛಾ ಬರೋದ ಅಪರೂಪ ಬರ್ತದೆ ರೀ, ಅಷ್ಟು ಸರಳ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಬಾಯಿಂದ ಚಿದಂಬರ ಅಂತ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಜನ್ಮದಿಂದ ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಂಥ ಪುಣ್ಯನ ಅದದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಆದಿತ್ಯಾಚ ದೀರ್ಘ ಸತ್ಸಂಗದಿ. ಇವತ್ತು ಚಿದಂಬರ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗಾರೆ ಜನ್ಮದಿಂದ ನೀವು ಸತ್ಸಂಗ ಮಾಡೀರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಮತ್ತು ಇಂಥ ಭಾಗ್ಯ ಸಿಕ್ಕು ಸಹಿತ ಅಷ್ಟ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ಹೌದಲ್ರಿ. ಅವಂಗೂ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೂ ಸಿಕ್ತ್ರಿ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಚಿಂತನ ಸತ್ಸಂಗ ಸಿಕ್ಕು, ಒಬ್ಬ ಮಹಾತ್ಮ ಸಿಕ್ಕ, ಕೇಳಿದ ಗುರುಗಳ ಭಗವಂತನ ಹೆಂಗೆ ನೋಡೋದು, ಅವ್ನು ಹೆಂಗಿದ್ದಾನ, ಏನು ಅನಂತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಟೈಮ್ಗೆ ಅಡಗಬೇಕು. ಅಡಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನ, ಅವ್ನು ಹೊರಗಿನ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾನೆ. ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿದರು, ಅಪ್ಪ ಇವತ್ತಿನ ಯೋಗ್ಯ ಆಗಿಯೋ, ಇವತ್ತು ನೀನು ಏನು ಕೃಷ್ಣ ಪಾಂಡುರಂಗ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿಕತ್ತಿ, ಆ ಪಾಂಡುರಂಗನೇ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ಯಾನು, ಹೋಗು ಅವನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗು ಅಂದಾಗ ಅವಾಗ ಹೇಳ್ತಾರವರು, ಅವನು ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲೋ ಆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಚಿದಂಬರನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ಯಾನ, ಏನು ಪಾಂಡುರಂಗನೇ ಚಿದಂಬರನಾಗಿ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ಯಾನ ಅಂದಾಗ ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅವಾಗ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ,
हरी शतवर्ष भागी असता कृष्णासी शतवर्ष भागी असता शतवर्ष भागी असता कृष्णासी लवकर जाणासी त्वरा केले लवकर जाणासी त्वरा केले लवकर जाणासी त्वरा केले ಅಪ್ಪ ನಾನು ಕೃಷ್ಣಾವತಾರದೊಳಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನಂತ ನಾನು ಒಂದು 100 ವರ್ಷ ಬಾಕಿ ಇಟ್ಕೋತೀನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕಲಿಯುಗದೊಳಗೆ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಸಾಕಷ್ಟು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆ 2 ಅವತಾರಗಳು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಅವತಾರ ಆದ್ರು ವಾಮನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದೆ ಪರಶುರಾಮನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಾದೆ ಆದ್ರೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣಿಗೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜ್ ನನಗೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗ ಭೃಗು ಮಹರ್ಷಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ನನ್ನ ಹೃದಯದೊಳಗೆ ಶ್ರೀವತ್ಸಲಾಂಚನ ಅಂತ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೂ ಅವನ ಪಾದ ನನ್ನ ನಿಧಿ ಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಗೊತ್ತದನು ನಾನು ಒಮ್ಮೆ ವೈದಿಕ ಧರ್ಮವನ್ನು ಪಾಲನ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛಾದ ನನಗೆ ಹೇಳ್ತಾನ ವೈದಿಕ ಚಿಗುಳಿ ವೈದಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ನಾನು ವೈದಿಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನಿಗೆ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಇಚ್ಛಾದನೋ ಅದಕ್ಕೆ ಕಲಿಯುಗದ ಪ್ರಥಮ ಚರಣದೊಳಗೆ ಮತ್ತೆ ಅವತಾರ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ ಆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ ಹಂಗಿಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಅವತಾರ ಮಾಡಿದ್ದ ಆ ವರ್ಣನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಹಂಗಾರ ಆತು ನಾಳೆ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಅಂದ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜ ಅಷ್ಟರೊಳಗೆ ಮದುವೆ ಆಗಿತ್ತು ಒಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ ಇದ್ದ ನಿಂಬಾಜಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಗೆಳೆಯನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಭೇಟಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕಂತಕೊಂಡು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖರೆ ಆದ್ರೆ ಒಳಗದಲ್ರಿ ರಜಪೂತರು ಹೌದು ನಾವು ಹೋದೆ ಯಾವೂರಿಂದ ಬಂದು ಏನು ನಿನ್ನ ಹೆಸರಂತ ಕೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮತ್ತು ಜನ್ಮದ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹ್ಞೂ ಅವು ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹೋಗವಂದ ಅವ ಅಲ್ಲಿಂದ ಸಂದೇಶ ಬರ್ಬೇಕಲ್ಲ ಬಂದ್ರೆ ಹೋಗವ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹಠ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ್ತಾನೆ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ತಡ್ಕೊಳಿಕ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಯಾವತ್ತು ನನ್ನ ಭಕ್ತನ ನೋಡೇನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ಕೋತ ಕೂತಿದ್ದ ಭಗವಾನ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಾಂತ ಅವತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹೆಂಗಿದ್ದಾನಂತ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ ಅಂದ್ರೆ ಪಂಜೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಾನ ಅವತ್ತಿನ ಹಳೆ ಮಂದಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರೆಲ್ಲ ಬರೇ ಪಂಜೆ ಉಟ್ಕೋತಿದ್ರು ಇವತ್ತಿನ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ನಾವು ಮಜಾ ಇದ್ದೀವಿ ಒಂದು ಪಂಜೆ ಮತ್ತು ಮೈ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಂಜೆ ಪಂಜೆ 2 ವಸ್ತ್ರಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪಂಜೆ ಉಟ್ಕೊಂಡಾನ ಮ್ಯಾಲ ತೊಲಿಗೆ ಪೇಟ ಸುತ್ತಾನ ಕೈಯಾಗ ಒಂದು ಬಡಿಗೆ ಹಿಡ್ದಾನ ಕಂಬಳಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಾನ ಕಾಲಾಗ ಜುರ್ಕಿ ಚಪ್ಪಲ್ ಹಾಕೊಂಡ ಅವ್ರು ಹಾಕೋತಾರ ದನಕಾಯವ್ರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಗಿ ಕರಿಯ ಕಂಬಳಿ ಕರಿಯ ಕಂಬಳಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಬಡಗಿ ಹಳದಿ ನಾಮ ಹಚ್ಚವನ ಪಂಡರಪುರದಾವ ಹಳದಿ ನಾಮ ಹಳದಿ ನಾಮ ಹಚ್ಚವನ ಹಳದಿ ನಾಮ ಹಚ್ಚವನ ಪಂಡರಪುರದಾವ ನಾ ಬ್ಯಾರೆ ಯಾರಲ್ಲ ಆ ಪಾಂಡುರಂಗನೇ ಆ ಕೃಷ್ಣನೇ ಅವತ್ತಿನ ಆ ಏನು ದನ ಕಾಯೋ ಗೊಲ್ಲ ಏನಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವೇಷದೊಳಗೆ ಬಂದೇನಿ ತಗೋ ಕಾಯಿ ಲಗುಣ ಬಾ ಅಂದ ಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟು ಲಗುಣ ಬಾರೋ ರಾಜಾರಾಮ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕಾಯಿ ಕೊಟ್ಟ ಗುಪ್ತಾದ ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟ ಕಾಯಿ ಕೈಯಾಗಿತ್ತು ಏನು ಬೇರೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಬಡ ಬಡ ರಾಜಾರಾಮಿ ಪತ್ರ ಬರೆದ ಕುದುರೆ ಹತ್ತಿದ ಬಂದ ಹೆಂಡ್ತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಿಡ್ಡಿದ್ರಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು 7 ಫೂಟ್ ಇದ್ರಿ ಶ್ರೀಪಾದ್ ಮಹಾರಾಜರು 7 ಫೂಟ್ ಇದ್ದಾರೆ ದೀಪಕ್ಕ ಅದು ಹಂಗೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು ಅವತಾರ ಹಂಗಿರ್ತದವ್ರು ಹಂಗೆ ಇದ್ರು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕುದುರೆ ಸಹಿತ ಸಣ್ಣ ಕುದುರೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು
ಕರ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ನಿಂಬಾಜಿನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಚಿದಂಬರನ ಬೆಟ್ಟ ಇಲ್ಲಿ ಕೊರ್ಲಿಕತ್ತಾರ. ಧಾವ ಪಾವಲೌ ಕರಿ ಚಿದಂಬರ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಧಾವ ಪಾವಲೌ ಕರಿ ಚಿದಂಬರ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಶ್ರೀ ಹರಿ ಶಿವ 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 ಸಾಂಬ ಚಿದಂಬರ ಹರ 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 ಸಾಂಬ ಚಿದಂಬರ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಹತ್ತತ್ರ ಬರೋ ನಾಗಪುರ ಹತ್ರ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ದೊಡ್ಡ ಕಾಡು, ಕಾಡಿನೊಳಗೆ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿತ್ತು. ಮತ್ತು ಭಗವಂತಗೆ ನೋಡ್ರಿ ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದ್ಕೊಳ್ಳಿ ತೋರ್ಸವ ಯಾರು ದಾರಿಗೆ ದೇವರೇ ದಿಕ್ಕಂತೇವ. ಹಂಗೆ ಒಬ್ಬ ಪುಟ್ಟ ಹುಡುಗ 8 ವರ್ಷದ ಹುಡುಗ ಬಂದಾನ. ಬಂದು ಬರ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ. ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಹೊಂಟೇವಪ್ಪ ಅಂದಾಗ ಬರ್ರಿ ಅಂತಕೊಂಡು ಕರ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರಿಗೆ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ. ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿತ್ತು, ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಾರಿ ತೊಗೋಬಾರಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ರಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡೇವ್ರಿ, ನಮ್ಗೇನು ಬೇಡ್ರಿ, ಹಂಗೆ ಮಾಡಬೇಡ ತಗೋ ಅಂದಾಗ ಒಂದು ಬಕ್ರಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರೆ ಬಕ್ರಿ ದೂರಿಂದ ಇಸ್ಕೊಂಡು ನಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತ್ಯಸಿದ್ದೇನೆ ರೀ, ಬ್ಯಾಡ್ರಿ ನೀವು ದೊಡ್ಡವ್ರು ಇದ್ದೀರಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬಕ್ರಿ ಇಸ್ಕೊಂಡು ಪುಟ್ಕಂದು ಕೂಡ ಹೋಗಿ ದೂರ ತಿಂದಂತ ಬರೀತಾರೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜ್. ಹೋದ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ದಾರಿ ತೋರಿಸಿದ. ಆ ದಾರಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಹೊಳ್ಳಿ ನೋಡ್ತಾರ, ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲ ಇವ್ ನನ್ನ ಚಿದಂಬರ ಬಂದಾನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆನಂದವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪಂಢರಪುರದವರೆಗೆ ಬಂದರು. ಪಂಢರಪುರದೊಳಗೆ ಧರ್ಮರಾಜ್ ಬಡವೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಮನೆಯೊಳಗೆ 7 ದಿನ ಇರ್ತಾರೆ. ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಗೊತ್ತಿರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಒಬ್ಬನ ಜೋಡಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದೊಳಗೆ ಮುರುಗೋಳದೊಳಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿ ಕುಂದಗೋಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಷಾಢ ಮಾಸ ಚತುರ್ದಶಿ ದಿನ ಎಲ್ಲಿ ಕುಂದಗೋಳಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಕುಂದಗೋಳಕ್ಕೆ ಬಂದರು. ನೋಡ್ರಿ ಹಠ ಬಾಡ್ರಿ ಬಂದಾನ. ಮಾಸ್ತರ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾನ, ಬೆಟ್ಟ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಭಾಳ ಹಠ, ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಟ್ಟ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ರೀ, ಭಯಂಕರ ರೀ. ಶಿಷ್ಯರು ಅದ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಗುರುಗಳ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಶಿಷ್ಯರು ಮೊದಲು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಚಿದಂಬರಪ್ಪನ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರಿ ನೋಡ, ಖರೆ ಭಗವಂತ ಇದ್ರ ಖರೆ ಆದ್ರೆ ನಾನು ಕರೆಸಲ್ಲ ಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೆಂಗಿರ್ತಾನಂದ್ರೆ ಹಠ ರೀ. ಒಂದು ಲಿಂಗಾಯತರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಒಂದು ಆಕಳ ಗಾದ್ನಿ ಒಳಗೆ ಜಾಗ ಸಿಗ್ತದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನ. 3 ದಿನ ಊಟ ಮಾಡಂಗಿಲ್ಲ, ಏನೇನು ತಿನ್ನಂಗಿಲ್ಲ. ಚಿದಂಬರ 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 ಅನ್ಕೋತ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂಡ್ತಾನ. 3ನೇ ದಿನ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಚಿದಂಬರಕ್ಕೆ ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಹಠ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಮಾರಾಯ, ಹೇಳು ಅಂತಿಕೊಂಡು ರಾತ್ರಿ ಬಂದು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕೈಯಾಡಿಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಟ್ಟು ತಿನ್ನಿಸಿ, ರಾಜಾರಾಮ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಾರಪ್ಪ ಲಗುನ್ ಬಂದ್ಬಿಡ. ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ದೇವತೆ ಚಿದಂಬರ ದೀನ ದಯಾಳ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ದೇವತೆ ಚಿದಂಬರ ದೀನ ದಯಾಳ ಚಿದಂಬರ ದೀನ ದಯಾಳ ಭಕ್ತ ವತ್ಸಲ ದೇವತೆ ಶಿವ 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 ರಾಮ ಚಿದಂಬರ ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇಲ್ಲ, 12:15 12ಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕಣ್ಣು ಬಿಡೋದ್ರೊಳಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿತ್ತು, ಮನಸ್ಸು ಆನಂದ ಆಗಿತ್ತು. ಕಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟು ನೋಡಿದಾಗ ಕೈ ಒಳಗೆ ಕೊಬ್ಬರಿ ಸಕ್ರೆ ಇತ್ತು. ಚಿದಂಬರ ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಖರೆ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಅದು ಸ್ನಾನ ಸಂಧ್ಯಾವಂದನ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಇನ್ನೇನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರ. ಬರೋದ್ರೊಳಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಳೆ ಹೊಂಟಿತ್ತು, ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ಹೊಂಟಿದ್ದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಸನ್ನಿ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬಾರೋ, ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಬಾ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಆಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ಹೋದಾಗ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತಿನ ಕುಂದಗೋಳ ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಕುಂದಗೋಳದೊಳಗೆ ರಾಜಾರಾಮನ ಕರೆದು ಆಲಿಂಗನ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕುಡಿಸಿ ಅವನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡ್ತಾರೆ. ಕೈ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಹರಿ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಸಾಲ ಚಿದಂಬರ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಸಾಲ ಚಿದಂಬರ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಸಾಲ ಚಿದಂಬರ
घेता तुझे हात कविता जिवे नाम घेता तुझे हात कविता जिवे मागील जन्मात माझ चिदंबर मागील जन्मात माझ चिदंबर ज्ञानोदय झाला चिदंबर ज्ञानोदय झाला. ಯಾವಾಗ ಚಿದಂಬರ ಮಹಾಸ್ವಾಮಿಗಳು ವರದ ಹಸ್ತವನ್ನು ಅವ್ರ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ನೆನಪಾತು ಜ್ಞಾನೋದಯ ಸಾಲ ಚಿದಂಬರ ಎಚ್ಚರಾತು. ಅವಾಗ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಪ್ಪ ನಾ ಯಾರಂದು ಗೊತ್ತಾತು ಅಂದ್ರು ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರು. ಯಾರಂದ್ರ ನೀನು ಕೃತಯುಗದೊಳಗೆ ನರಸಿಂಹ ಆಗಿದ್ದಿ, ಅವಾಗ ನಾ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಆಗಿದ್ದೆ, ನೀ ರಾಮ ಆದಿ, ನಾನು ಉದ್ಧವ ಆದೆ, ಅಂಗದಾದೆ, ನೀನು ಕೃಷ್ಣ ಆದಾಗ ನಾವು ಉದ್ಧವಾಗಿದ್ದೆ, ಹಿಂದೆ ನೀವು ವಿಠ್ಠಲ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ನಾಮದೇವ ಆದೆ, ಪಾಂಡುರಂಗ ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡು ತುಕಾರಾಮ ಆದೆ, ಈಗ ನೀ ಚಿದಂಬರ ನಾನು ರಾಜಾರಾಮ. ಇದು ನನ್ನ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮದ್ದದನೋ ಪತ್ತಾತ. ಅದಕ್ಕೆ ರಾಜಾರಾಮರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹರಿ 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 ಕೃತಾಯೋಗಿ ತೋ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ಕೃತಾಯೋಗಿ ತೋ ಕೃತಾಯೋಗಿ ತೋ ಪ್ರಹ್ಲಾದ ತ್ರೇತಾಯೋಗಿ ತೋ ಅಂಗದ ತ್ರೇತಾಯೋಗಿ ತೋ ಅಂಗದ ಉದ್ಧವ ತೋ ದ್ವಾಪರಾಸ ಉದ್ಧವ ತೋ ದ್ವಾಪರಾಸ पुढे ऐका ते कलित पुढे ऐका ते कलित दीन रूप दीन नाम दीन रूप दीन नाम दीन रूप दीन नाम नामा तुका राजा राम नामा तुका राजा राम नामा तुका राजा राम नामा तुका. ಕಲಿಯುಗದೊಳಗೆ 3 ಅವತಾರ ತಗೊಂಡೆ ನಾನು, ನಾಮ ತುಕಾರ್ ರಾಜಾರಾಮ್ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಗುರು ಭೇಟಿ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಜ್ಞಾನ ನನಗಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಗುರು ಕೃಪೇಣ ನಾಯಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಗುರು ಕೃಪೇಣ ನಾಯಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ಅವಗಾತ ವೀಣ ಸಾಧನಾಥ ಗುರುಕೃಪೆ ವೀಣ ನಾಹಿ ಆತ್ಮಜ್ಞಾನ ವಾವುಗಾತು ಕ್ಷೀಣ ಸಾಧನ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನದ, ಗುರುಕೃಪಾ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನೇನೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ನಾಮದೇವ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ದೇವರು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ, ದೇವರು ಭೇಟಿಯಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದ, ಏನೋ ಜನ್ಮ ಜನ್ಮ ಪುಣ್ಯದಿಂದ ದೇವರು ಭೇಟಿ ಆದ, ಆದ್ರೆ ಗುರು ಭೇಟಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆ ಕಥೆ ಗೊತ್ತದ ನಿಮಗೆ. ಯಾವಾಗ ಗೋರಾ ಕುಂಬಾರರ ಮನೆಗೆ ಹೋದಾಗ ನಾಮದೇವ್ ಮಹಾರಾಜರು ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರು ಹೋದಾಗ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಹಸಿ ಗಡಿಗೆ ಒಂದು ನೋಡ್ರಿ ಅಂದಾಗ ನಾಮದೇವ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಹೊಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನನಗೆ ಹೊಡಿದ್ದಿ, ನಾ ಯಾರಂತ ಗೊತ್ತದಿಲ್ಲ ಅಂದರು. ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ದಿನ್ನಿತ್ತು ಪಾಂಡ್ರಂಗೆ ಊಟ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ಭಕ್ತಿದ್ದೇನೆ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೂ ಪದ್ಧತಿ ಪ್ರಕಾರ ಹೊಡೆಯಬೇಕಪ್ಪ, ಹೊಡ್ಸು ಅಂದಾಗ ಹೊಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಪಟ್ ಅಂತದದು
ಗುರುಗಳ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಇದ್ದಿದ್ರೊಳಗೆ ಗಡಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಂದಾವ್ರಿ, ಇದೊಂದು ಮಾತ್ರ ಹಸಿ ಗಡಿಗೆ ಅಂದ್ರು. ಯಾರು ಗೋರ ಕಾಕ ಅಂತಿದ್ರು. ಅಲ್ಲ ಇವನು ಹಂಗಾರೆ ಭಗವಂತ ಬೆಟ್ಟಾಗ್ಯಾನ ಆದ್ರೂ ಹಸಿ ಗಡಿಗೆ ಆಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಹೆಂಗಿದು? ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಗುರು ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು. ಅವಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಬೇರೆ ದಾರಿಲ್ಲೋ ಗುರು ಕೃಪಾ ಪಡಿ ಮಠ ನಿನಗಿದು ಪ್ರಾಪ್ತಿ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಹೋಗು ಅಂದಾಗ ಗುರುವಿನ ಹುಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರ. ಔಂಡ್ಯ ನಾಗನಾಥ್ ಅಂತದ್ರಿ ಇವನು. ಔಂಡ್ಯ ನಾಗನಾಥ್ ಅಂತ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅದು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಏನಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಅದು ಮುಂದೆ ಕಾಲಾನಂತರ ನಾಮದೇವ್ ಮಹಾರಾಜರಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನ ನಡೆದಿರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಗುರುನಾಥ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಔಂಡ್ಯ ನಾಗನಾಥದೊಳಗ್ರಿ ಗುರುಗಳು ಹಂಗೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದಾರಂದ್ರಾಗ ಔಂಡ್ಯ ನಾಗನಾಥಾಗ ಇದ್ದಾಗ ಹೋಗು ಅಂತಾರೆ. ನಾಗನಾಥಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಗುರುಗಳು ದರ್ಶನ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಆ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗದ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಆನಂದವಾಗಿ ಮಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ ಒಬ್ರು ಗುರುಗಳು. ದೊಡ್ಡ ದಾಡಿ ಪಾಡ್ಯವ ಮಕ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟಾರ. ಅವ್ರಂದ್ರು, ಅಲ್ರಿ ಯಾರು ನೀವು ಏನು ಮಲಗಿರಿ ನೀವು? ಯಾರಪ್ಪ? ನಾನು ನಾಮದೇವ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾಮದೇವ? ಯಾ ನಾಮದೇವ? ಒಂದು ನಾನು ರೀ ನಿತ್ಯ ಊಟ ಮಾಡಿಸುವಂಥ ನಾಮದೇವ ಇದ್ದೇನೆ. ಓಹ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಭಕ್ತರು, ಬರ್ರಿ 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 ಬರ್ರಿ, ಚಲೋ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗಿನ ಕಾಣ್ತದಿಲ್ಲೋ? ಯಾಕೋ ಏನಾಯ್ತು? ಕಾಲು ಎಲ್ಲಿ ಇಟ್ರಿ ಗೊತ್ತದನು? ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲಪ್ಪ. ಕಾಲು ಹರಿಲಿಕ್ಕತ್ತಿತ್ತು ಮಾರ. ಯಾಕೋ ಎತ್ತರ ಕಲ್ಲು ಒಂದು ಕಂಡು ಕಲ್ಲು ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಟ್ಟೇನಂದ್ರು. ಕಲ್ಲು ಅಲ್ರಿ ಅದು ಈಶ್ವರ ಅಂದರು. ಅಯ್ಯೋ ಹೌದೇನಪ್ಪ, ಗೊತ್ತಾಗೋಲ್ತು ಮಾರ. ಕಾಲು ಜುಮ್ ಹಿಡಿದು ಬಿಟ್ಟಾವು, ಕಾಲು ಇಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೂ ಆಗೋಲ್ತು. ಏನು ಹೇಳಿದ್ರು? ಎಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಇಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಬಿಡಪ್ಪ, ಕಾಲು ಇಟ್ಟು ಇಡಪ್ಪ ಅಂದರು. ಓಹೋ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲಲ್ಲ ಪಾಪ ವಯಸ್ಸಾಗ್ಯದ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಾಮದೇವ್ ಮಹಾರಾಜರು ಎಲ್ಲೇ ಈಶ್ವರ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೋ ಅಲ್ಲಿ ಇಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ಇಲ್ದಂಗೆ ಇಡಬೇಕಲ್ರಿ. ಎತ್ತಿರ ಬಾಜುಕ್ಕೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅಲ್ಲೊಂದು ಈಶ್ವರ ತಟ್ಟಂತ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತದೆ. ಈ ಕಡೆ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ ಅಲ್ಲೊಂದು ಈಶ್ವರ. ಎಲ್ಲಿ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ ಈಶ್ವರ ಪ್ರಕಟ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತು ಅನ್ಕೊಂಡ. ಅಲ್ಲ ಇದು ತಪ್ಪು ನನ್ನ ಕಡೆನೇ ಅದ. ಗುರು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇಷ್ಟ ರೀ. ಏನದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಿದ್ದುಕೊಳ್ಳೋ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡೋದೇ ಗುರುವಿನ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅದ. ಗುರು ಅಂದ್ರೆ ಅದೊಂದು ವಸ್ತು ಅಲ್ಲ, ಅದೊಂದು ಶಕ್ತಿ ಅದು, ಅದು ಅದೊಂದು ಶರೀರ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ಟಾಗ ಗೊತ್ತದು ಗುರುನಾಥ ಈಶ್ವರ ಇಲ್ಲಂತ ಒಂದ ಜಗ ಅದು ನನ್ನ ತಲೆ ಅಂತಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಇಟ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ನೀವು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರಿ, ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದಾಗ ಆಯ್ತು ಬಾ ಅಂತ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವಂಗೆ ವಿಶೇಷವಾದಂತೆಲ್ಲ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ಅವ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾರೆ ಪಂಡರಪುರಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಭಂಗ ಬರಿಬೇಕಂತ ಅವಾಗ ಎಲ್ಲ ಚಾಲುವಾಗ್ಯದಂಥ ಕಥೆ ಇದೆ. ಇನ್ನು ರಾಜಾರಾಮರ ಇನ್ನೊಂದು ವಿಚಾರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಅಂತ ಬೇಕಲ್ಲ. ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆಗಿತ್ತು? ಚಿದಂಬರ ಬೆಟ್ಟ ಅದು ಭಗವಂತ ಬೆಟ್ಟ ಅದು ಖರೆ. ಭಗವಂತ ಬೆಟ್ಟ ಅವಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಥೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹರಿ ಪಾರ್ವತಿ से जान क्षीर सागर तटी पार्वती से जान सांगत से जान ईश्वर तो सांगत से जान ईश्वर तेजी ऐकी अले मत्स्येंद्र गर्भात मत्स्येंद्र बोधिले सप्त श्रृंगालागे मत्स्येंद्र बोधिले सप्त श्रृंगालागे भग्नमयालागे बोधित से भग्नमयालागे बोधित से चिदंबर दास गुरु परंपरा एकाद विसार बोधिए एकाद विसार बोधिए. ಇನ್ನೊಂದು ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆ ರಾಜಾರಾಮ್ ಮಹಾರಾಜರಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಸರಳ ಅನ್ಕೊಳಂಗಿಲ್ಲ. ನಾವೇನಂತಂದ್ರೆ ಎದುರಿಗೆ ಒಬ್ಬರು ರಜಪೂತರು ಅಂತ ಇದು ಹಿಂದೆ ಮೂಲ ಬಂದಂಥ ಸಂಪ್ರದಾಯದ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನ್ನ ಪರಂಪರೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ತಟಿ ಪಾರ್ವತಿ ಸಿ ಜಾಣ ಸಾಂಗತ ಸೇ ಜಾಣ ಈಶ್ವರದು. ಒಮ್ಮೆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಭಗವಂತನ ಕೇಳ್ತಾಳ, ಅಪ್ಪ ಭಗವಂತ ನಿನ್ನನ್ನು ಭೇಟಿ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನಾದರೂ ಸರಳ ಮಾರ್ಗ ಏನಾರ ಅದೇನು, ಏನಾದರೂ ಅದೇನು ಅಂದಾಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಡಿ ಅಂತಿಕೊಂಡು ಏಕಾಂತಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ ಅಂತಿಕೊಂಡು ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ದಂಡಿ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಷೀರಸಾಗರ ದಂಡಿ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಹೆಂಡತಿಗೆ ಆ ಕೇಳಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡಾರ. ಆವಾಗ
ಇದು ನಾರದರಿಂದ ಹೋಗಿ ಸುದ್ದಿ ಯಾರಿಗೆ ವಿಷ್ಣು ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನೋಡಿ. ಅವರಿಬ್ಬರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೋಗ್ಯಾರಂದ್ರೆ ಏನೋ ಅದ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಹೋಗ್ಯಾರ ಏನೋ ಅದ ಹೋಗ್ರಿ ಅಂದಾಗ ವಿಷ್ಣು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಪಾಪ ಗಂಡ ಇದೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಬರೀ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆತಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ವಿಷ್ಣು ಅವ್ರು ಏನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಎಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ರಹಸ್ಯವನ್ನು ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾರ, ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರ. ಕೇಳಿ ನೋಡು ಇದು ಯಾರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರ್ತಾನ. ಅಪ್ಪ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾತಂತ ನಾವು ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ವಿಷ್ಣು ಬಾ ಶನಿದ್ ಬಾ ಅಂತಾರ. ಅವಾಗ ಆ ಮತ್ಸ್ಯದ ಗರ್ಭದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ನು ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರ ಅಂತ ಹೆಸರು. ಆ ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರ ಹೇಳಿದ್ರು ಲೋಕ ಕಲ್ಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೋಗು, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋಗು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಈಶ್ವರನಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಈಶ್ವರನಿಂದ ಮತ್ಸ್ಯೇಂದ್ರನಾಥರು. ಸಪ್ತಶೃಂಗ, ಭಗ್ನವಯ, ಚೌರಂಗಿ, ಅದ್ವಯಾನಂದ, ಸಾಂಬ, ಮುಂದೆ ಸಾಂಬನಿಂದ ಗೋರಖನಾಥರು, ಗೋರಖನಾಥರಿಂದ ಮುಂದೆ ಗೋರಖನಾಥದಿಂದ ಸಾಂಬ, ಅದ್ವಯಾನಂದರು, ಅದ್ವಯಾನಂದರಿಂದ ಗಣಿನಾಥರು, ಗಣಿನಾಥರಿಂದ ನಿವೃತ್ತಿನಾಥರು, ನಿವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜ್. ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ ಮಹಾರಾಜರ ಮಠ ಬಂತು ಈ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಸರಿ. ಆದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಬರೋದಂತ ಹೆಂಗಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುಢೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶಾಲಾ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ, ಪುಢೇ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಶಾಲಾ ಜ್ಞಾನೇಶ್ವರ, ಜ್ಞಾನ ಪರಾತ್ಪರ ಸಿದ್ಧ ಬೋಧ ಬೋಧ ಬಾಳೇಶ್ವರ ಲಾಗಿ, ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಬೋಧ ಬಾಳೇಶ್ವರ ಲಾಗಿ, ಎಣೆ ಮಜ ವೇಗಿ ಸಾಂಗಿಸಲೆ, ಎಣೆ ಮಜ ವೇಗಿ ಸಾಂಗಿಸಲೆ, ಎಳೆ ಸದ್ಗುರು ಸಿ ವಿನಂತಿ ಐಸಿ, ಹೇಳಿ ಈಶ್ವರ ಸೇವಾ ಲಾಗಿ, ಹೇಳಿ ಈಶ್ವರ ಸೇವಾ ಲಾಗಿ, ಕೃಪಾ ಕರುಣಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ದಿಲ, ಹೇಳಿ ಮಾತು ಜರ ಈಶ್ವರ ಕಾಜಿಯ ಕೃಪನೆ ಬೇಡ